ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи телевизии пайгом манзури шумост. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. субҳи имрӯз раиси вилояти суғд муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода бо мақсади шиносоӣ бо рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, аёдати собиқадорони ҷангу меҳнат, суҳбату мулоқотҳо бо мардум мавриди истифода қарор додани як силсила иншооти ҷашнӣ ва ҳамзамон оғози бунёди иншооти нав дар шаҳру деҳотии Панчакент сафари корӣ анҷом доданд. гузориши муфассал дар барномаҳои ояндаи нашри иттилоотии пайгом манзуратон мегардад. дар толори кохи ба номи устод лоиқ шералӣ мулоқоти навбатии вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз ҳавзаи интихоботии рақами 23 раиси шаҳри Панчакент Абдухолиқ Холиқзода бо интихобкунандагон баргузор шуд. мулоқоти навбатии вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз ҳавзаи рақами 23 раиси шаҳри Панчакент Холиқзода Абдухолиқ санавбар санаи 22 октябри соли 2021 дар толори кохи лоиқ бо интихобкунандагон баргузор шуд. мулоқотро раиси кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент Мурод Шукурзода оғоз бахшид ва мақсаду мароми ин мулоқотро ба ҳозирин шарҳу изоҳ дод. имрӯзҳо бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон و در اساس جدول تصدیق نموده رئیس ولایت سوغد معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده درباره گذراندن ملاقات و واخوری‌های وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت سوغد در شهر و ناحیه‌های ولایت ملاقات‌های وکیلان دایر شده ایستاده است. امروز در این تالار نمایندگان بیش از 15000 نفر انتخاب کنندگان حوزه انتخاباتی پنجکент 23 آید به انتخابات وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوغد که در انتخابات میانه دوری و جانبداری نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رئیس شهر پنجکент محترم خالقزاده عبدالخالق سنابر آواز داده بودند جمع آمدند. дар назди интихобкунандагон вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз ҳавзаи интихоботии рақами 23 раиси шаҳри Панчакент Холиқзода Абдухолиқ дар бораи фаъолияти вакилияш ба таври хеле муфассал маълумот дод ва самтҳои асосии фаъолияти хишро дар вазифаи вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд чунин таъкид кард. дар ин муддат برای تامین رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکент ساحه‌های صنعت، کشاورزی، ساختمان، برزیاد اجرا نمودن نقشه‌های واردات مبلغ با بودجه، استحصال محصولات صنعتی، کشاورزی، تلاش ورزیده از وضع ساختمانی و مؤسسه‌های تعلیمی، بینای استقامتی بلند آشانه، ورزشگاه دیدن نموده برای ادامه ساختمان انشاءات‌های گوناگون تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. طبق نقشه در کل جامعه‌های مهنتی صحبت و ملاقات آید با شرحی پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تشکیل و برگزار کرده شد. дар ҷараёни мулоқот ба як қатор саволу дархост ва пешниҳодоти интихобкунандагон вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд аз ҳавзаи интихоботии рақами 23 раиси шаҳри Панчакент Холиқзода Абдухолиқ ҷавобҳои мушаххас дод ва ҳамзамон изҳор дошт ки вазифаи мо вакилон барои мусоида намудан дар ҳалли мушкилот ва дархосту пешниҳодоти интихобкунандагони ҳавза мебошад. бинандагони азиз, гузориши муфассал аз ин мулоқот таҳти унвони ваколат ва масъулият рӯзҳои наздик намоиш дода мешавад.
роҳбарияти комиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панчакент фаъолияти хешро давоми 9 моҳи соли равон таҳлилу баррасӣ намуда нақшаю вазифаҳои минбаъдаи ҳизбро муайян намуданд. طبق جدول تصدیق گردیده کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت جهتی برگزاری مجلس‌های جنبسته 9 ماهه در مجلسگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 با اشتراک رئیس شهری پنجکент عبدالخالق خالقزاده کارمندان مسئول کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکент کارمندان مسئول تشکیلات ابتدایی حزب مجلس حسابات تشکیلات حزب دایر گردید. مجلس با سخنان افتتاحی رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکент مراد شکرزاده به کار خود شروع نموده روزنامه مجلس قبول گردید و کاتبات مجلس انتخاب کرده شد. تاشوه پروینه دایر به فعالیت تشکیلات حزب در ظرف 9 ماهه حساباتی در نزد اعضایان و حاضرین حسابات پیشنهاد نمود. در فعالیت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکент از تشکیلات‌های ابتدایی حزبی در این دوره سال روان راه‌اندازی ترغیب و تشویق نقطه‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جایگاه خاص داشت. طبق نقشه فعالیت کمیته اجرایی از ابتدای سال ما با ترغیب و تشویق محتوا و نقطه‌های اساسی پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و مجلس عالی مملکت جدا مشغول شده در همه تشکیلات‌های ابتدایی حزبی این مسئله مورد آموزش و بررسی قرار داده شد. با این مقصد هیئت گروه ترغیباتی کمیته بازبینی کرده و آن از جمله ادیبان، عالمان، روزنامه‌نگاران، آموزگاران، نفران ارزنده شامل کرده شدند. پس از آن آموزگاری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکент تاش و ماهیره در موضوع خدمت حربی و دعوت تیرماهی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان معروضه نموده ابراز داشت که خدمت نمودن در صف قوه‌های مسلح این قرض شهروندی هر یک جوان است. در مجلس حساباتی 9 ماهه مدیر شعبه ترغیباتی و اطلاعاتی کمیته اجرایی پورسیبای لطف‌اللهیف و مرادزاده مستانه مدیر شعبه تشکیلی کار با کادرهای کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکент نیز سخن نموده از پیشرفت و موفقیت‌های کمیته اجرایی گفتند. همزمان درباره دعوت تیرماهی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان مدیر شعبه کار با جوانان کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکент جلالوف قابل جان سخن نمود که واقعاً شنیده نیست. استواری دولت و ملت از جوانان وابسته است. جوانان قوه بزرگ جامعه به حساب رفته در همه بخش سهم نظر است دارند. از این لحاظ اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و دستگیری جوانان و تامین آنها به امکانات شرایط‌های نو و نو دقت مخصوص داده پیشنهاد آنها را بهر انکشاف وطن عزیزمان دائما دستگیری می‌نماید. بعداً معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده سخن نموده مسئله به میان گذاشته شده را موردی بررسی قرار داد. مورد با قید است که در جلسه 9 ماهه حساباتی کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکент رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اشتراک و سخنرانی نموده و از سمت‌های افضلیت‌ناک حزب در پیشرفت و آبادانی کشور یادآور شد. در مجلس مسئله ها قبول گردیده و همزمان بررسی شدند. باید قید نمود که کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در همه ساحه فعالیت پرثمر داشته در پیشرفت و آبادانی کشور سهم ارزنده دارد. گزارش مرتبه رحمانوف و نیک محمد میرجانوف. در خوجگی‌های دهقانی جماعت دهات خلیفه حسن جمع‌آوری حاصل از کشت دوم ادامه دارد. در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهات خلیفه حسن جمع‌آوری حاصل دوم با مرام ادامه دارد. خبرنگاران تلویزیونی سیمو با رفت جمع‌آوری حاصل در خواجگی دهقانی مهنت‌آباد شناس گردیدند. یکی از سهامداران خواجگی دهقانی درباره جمع‌آوری حاصل به ما چنین اطلاع داد. من یعقوب عزت‌الله از دهه صوفیان کارخوز خلیفه حسن دهقانچی هستم. من 17 سوتق زمینه من گرفته یکم حاصل به کارتوشکا کاریدم، دوم حاصل به سبزی، کارتوشکا نه از گرفته یک 6 تن کارتوشکا فروختم. من این سبزی گرفته اینم همختر هست. خدا به شکر. خد آبش وقتش من نگاه میکنم، دورش وقتش میتونم حاصل نغز گرفتم. 2.5 سامان تا 1.5 سامان فروختم.
نیم سوم تا 1.5 سوم فروختم. من حاضر با یکتش 1.70 انچه زکات کرد بردم میرسانم. سلاوی با. کارتوشکا چند فروخته بودی؟ کارتوشکا 2.20 داده بودم. کارتوشکا 2.20 داده بودم. با ذخیره هم میکنید زمستان با؟ البته به ذخیره میشه، زمستان با ذخیره میکنیم. 2-3 تن گور کردیم مونیم با چای پولی شده استاد گفته. کارتوشکا هم ذخیره کردیم، سبزی هم ذخیره میکنیم. در آینده خودمون زمین سراز پروپوش میکنیم، دورو ایوای میزنیم، جفت میکنیم. سر بهار با سر نو در وقت حاصل میگیریم. البته زمین مهنان میکنیم، مخرونن میپوشونن، با میگورونن همش همین زمین میکنن. با مقصد سری وقت و به تلف جمع آوری نمودن حاصل امسال، اعضای خواجگی دهقانی تصمیم گرفتند که نقشه پیش بینی شده را بر زیاد تامین نموده، همزمان به بازار استعمالی این محصولات سرخریدار را با نرخ‌های دسترس پیشنهاد نمایند. رهبریت خواجگی دهقانی در شهرهای پنجکент دهه صوفیان گوشه بازار دهقان تشکیل نموده است که آن برای خریداران موافق است. من قربان رحمان ساکن محلی سوزنگرام. این من اینجا محصولاتی که در اینجا استفاده است نسبت به بازار ارزانتر. من انار 6 سومون، تربوز 10 سومون تا 20 سومون، کرشکا 3.80 3.5، پیاز 180 تن، 160 تن، کرم 2 سوم. نسبت به بازار ارزانتر ده. طوری ما شاهد گشتیم جمع آوری حاصل در خواجگی های دهقانی خلیفه حسن خوب به راه مانده شده است و کشاورزان تصمیم گرفتند که با گذرانیدن کشتی تیر ماهی ذخیره تخمی ها با کشت و کار بهاری همه طرفه آماده کردند. گزارش صبرین اکرم و شاه حسین صالح و نیک محمد میرجانов. номи адиби шинохта абдурофе рабизода кайҳост барои хонандагони тоҷик ва кишварҳои хориҷӣ ошно мебошад. дар шаҳри москва китоби нав ба чоп расид ки дар он оид ба сабку услуби эҷодии абдурофе рабизода дар рушди адабиёти муосири тоҷик ва ҳамкорӣ бо адибони кишварҳои гуногун дард шудааст. чанде пеш дар шаҳри москва китоби нави ду муаллиф Нина Веселкова бо номи Левчик далёки ва Аво Сузӣ бо номи Неожиданности любви и жизни ба чоп расид. мавзӯи зикр аст ки адиб, рӯзноманигор ва синамогари машҳури рус Нина Веселкова китоби нави хеш Левчик далёки шеъраке аз дуриҳоро асосан ба зиндагинома, шеваҳои хосаи эҷодиёти нависандаи шинохтаи тоҷик Абдурофе Рабезода яъне шеъраки ориён дар соҳаи наср, таҳияи филмҳои гуногун, тарҷумаи асарҳои адибони кишварҳои хориҷӣ, мақоми назарраси ӯ дар адабиёти муосири тоҷик барои хонандагони руссабон муаррифӣ намудааст. дар китоб ҳамкориҳои судманди иҷодии Абдурофе Рабезода бо ин адибаи шинохта, мукотибаҳои адабию иҷодии онҳо, таъссуроту хотираҳо иҳдо гардида, суханҳои самимона бо шеърҳову таронаҳо ва тарҷумаи китобҳои шеъраки ориён ба забони русӣ ва тарҷумаи асарҳои Нина Веселкова ба забони тоҷикӣ дар ин ҷо нигофта шудааст. мавриди зикр аст ки Нина Веселкова дар тарҷумаи бисёр аз асарҳои адибони тоҷик аз ҷумла Абдурофе Рабезода саҳми калон гузоштааст. китоби мазкур яке аз аввалин асарҳои муаллиф ба забони русӣ аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ ба мақоми фаъолияти адабӣ ва филмбардорӣ намояндаи фарҳанги Тоҷикистон Абдурофе Рабезода дар сатҳи кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба интишор расидааст. дар китоби мазкур инчунин асари нависандаи эстони табор Аво Сузӣ ҷойгир шудааст. Аво Сузӣ худ зодаи Эстония буда солҳои зиёдӣ дар Тоҷикистон кору зиндагӣ намуда забони тоҷикиро омӯхтааст.
این کتاب نیز به ایجادات عبدالرافع ربیع‌زاده بخشیده شده. مؤلف با همکاری‌های شایسته ایجادی با عبدالرافع ربیع‌زاده بهای بلند داده اوید به ترجمه اثرهای آبخیز، اسب آخرین، محبت و جوانی عبدالرافع ربیع‌زاده در این اثر به زبان روسی معلومات بیشتری داده است و هر یک خواننده‌ای که از این کتاب استفاده می نماید بار دیگر به مهارت و ایجادات عبدالرافع ربیع‌زاده در عرصه کشورهای جهان آشنا می گردد و آوازسازی به معنای تام یکی از تبلیغگران ادبیات معاصر تاجیک در کشورهای بالتیکا به شمار می رود. سابق رئیس شهری پنجکент وکیل پیشین مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خسروی عبدالنظر نسبت وفات رهبر شرکت سدو و سیمو در شهر پنجکент یزدانقل مولونوف به اهل خانواده، فرزندان و همکاران تسلیت و همدردی بیان می نمایند. کمیته حزب کمونیست شهر پنجکent نسبت به درگذشت نابهنگام عضو حزب رهبر شرکت سدو و سیمو در شهر پنجکent سرمحرر نشریه حقیقت یزدانقل مولونوف اندوهگین بوده به اهل خانواده، فرزندان و پیوندان، همکسبان و همکاران شادروان تعزیه عمیق بیان می نمایند. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. تنسیت و خانواده هر یک شما آرزوی همیشگی ماست. با برنامه‌های تلویزیونی سیمو بمانید. خیر.